साहब, ये हमारा जो लिखते में भारत सरकार का फैसला था, ये कॉपी हम संकलन कर रहे हैं उसकी आपके साथ। और उसके बाद आपसे एक बात है कि हरियाणा प्रदेश के, पंजाब के, अन्य स्टेटों के पर्चे खारिज कर लिए। हमारे इसमें लिखती में है संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के आज तक पर्चे खारिज नहीं हुए। थैंक यू डीसी साहब। इस अंदोलन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। सरकार ये गल भुल जाए कि साडे नाल जिहड़ा इन्हां ने विश्वासघात किया भी असीं डरदे जे साडे परचे रद्द नहीं करते, भी जे साडे परचे रद्द नहीं हुंदे तां असीं डर के घरां दे विच बैठ जांगे। साडे परचे रद्द नहीं करनगे ते असीं अंदोलन भी जारी रखांगे। जे आउण वाले टाइम दे विच सरकार साडे परचे रद्द नहीं करदी ते लखीमपुर खीरी दे लोकां नूं जे नहीं साडे इंसाफ दिंदी तां जे सानू चंडीगढ़ दे विच दोबारा पक्का धरना लाना पै गया तां असीं दोबारा पक्का धरना लावांगे। बिल्कुल जिवें पहला साडा धरना चलिया असीं पक्का धरना लावांगे। बाकी सारे जाने इत्थे आए हैं, मैं इत्थे सारियां दे पहुंचण दे उत्ते सारियां दा बहुत धन्नवाद करदी हां क्योंकि साडे बजुर्ग सारा कुछ बोल चुके ने। असीं इन्हां बजुर्गां नूं जिहड़े पेंडू संघर्ष कमेटी वाले साडे बापू जी होरी है सारे असीं इन्हां नूं सल्यूट करदे हां कि इस उम्र दे विच इह बजुर्ग साडे लई लड़ाई लड़ रहे, आपदे लई लड़ाई नहीं लड़ रहे। इन्हां दे नाम ते एक बारी ताड़ियां जरूर मारो जिहड़े साडे बजुर्ग अंदोलन लड़ रहे ने। सो मैं इन्ना ही कहती हुई आपदे विश्राम लैनी हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिदा कि आप सारे जानते हैं, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी असीं अज इत्थे काहदे लई इकट्ठे होए आ। जो भी साडे नाल सरकार ने वादे कीते सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੁਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਸੀਗਾ शुरू तो कि एसकेएम का मैंबर ही हो रहेगा जो नॉन पोलिटिकल होगा। तुहानू पता है हुण 22 जथेबंदियां पोलिटिकल हो गई तो जो भी जथेबंदियां रह गई उन्होंने का आपां नू डट के साथ देना चाहिए तो उन्होंने मोढे नाल मोढा ला के खड़ना चाहिए तो उन्हों की जो भी कॉल होएगी उहदे ते आपां विश्वास दवाने। साडे जिहड़े वीर बैठे ने ये हमेशा ही साडे नाल खड़े सी, खड़े हैं तो खड़े रहांगे। यही असीं उन्होंने भी दसना चाहुंदे हां एसकेएम नू कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ नहीं रही। जे असी भी कोई अपना इकट्ठा करके एक लोगों को जागरूक करिए कि साडा बिजली दे क्योंकि बिजली प्राइवेट होगी तो यह काले कानूनों वर्गी है क्योंकि साडे ते बहुत वड्डी मार पैण वाली है। और असी सारे जानते हैं कुछ महीने पहले साडे पानी के बिल आप चक के देख लो 3 गुणा आए हैं और सिर्फ मार्च तक सस्पेंड है। मार्च तो बाद वो भी ला के आ जाने हैं। साडे लोगों तो पानी तो बिजली के बिल ही नहीं भर होने तो ये भी आपां नूं जागरूक होने की लोड़ है। आपां इकट्ठे होइए तो इन्हां लई भी आपां एक संघर्ष शुरू करिए तो आपां खड़े होइए। तो मैं सारे वीरां नूं बेनती करदा कि इहदे बारे अपने विचार साझे करो, अपने लोगों को अवेयर करो कि साडे लई ये चीज़ां भी बहुत खतरनाक ने। जिद्दां वो 3 कानून आए सी साडे लई, चंडीगढ़ लई ये 2 चीज़ां बहुत खतरनाक आ रही ने।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम सिंह जी, अज जो ये इकट्ठ किया गया है, किस मुद्दे नूं रख के किया गया है? चंडीगढ़ किसान एकता वालों जो अज दा ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ SKM ਦੀ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲੋਂ। ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ। ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਤੇ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, UPI ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੁਛ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ BJP ਦਾ, RSS ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਵੀ UAPA ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ reply ਸੰਯੁਕਤ ਆਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ।